सूरत वाक़िया आयत नंबर 20 16 रुकू 20 सिपारा सफ़ा नंबर 42 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतख़य्यरून वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून वहूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल वाक़िया आयत नंबर 20 16 रुकू 20 सिपारा सफ़ा नंबर 42 कता सुलयाद शी मा कबल हम अल्लाह पाक द जन्नत जिक्र करे दे और अल्लाह पाक दे मुंगता और तासु ता हम द खुल जन्नतुन रा नसीब की द जन्नत निम जिक्र शेवी हो और स जिक्र बकी उसरा रवान दे इंतहाई और खस्ता सबक दे द जन्नत द मेवो जिक्र दे। अल्लाह फरमाई कि प जन्नत के बंदे ते मेवे हम मिलावीगी और दा मेवे बसिंगवी द बंदे द ख्वाहिश मुताबिक। प दुनिया के दो किस्म मेवे दी, यो द इंसान जरूरत दे, मसलन यो सड़ी बीमार दे उदल द मेवे जरूरत दे और पदी बीमारे के आगा द ख्वाहिश मुताबिक मेवो नशी खोड़े। खबर माने पोएगे यो सड़ी से शीदे बीमार दे नो डॉक्टर वो तो मसलन निकली तब मड़ा खोरे और पदी बीमारे के हागा द ख्वाहिश फ्रूट नशी खोड़े। मसलन आगो यार सा माल्टा खोरम इन्हें माल्टा रहते दाखा नो अल्लाह फरमाई कि प जन्नत के बदा दोण मेवी भाई यतख़य्यरून जन्नती चे कम मेवा गवाड़ी कहा द ख्वाहिश तक जरूरत था दुआन बहुत अल्लाह और की अल्लाह दे मुंह तरा नसीब की। और द्वेम अल्लाह पाक दे जन्नत जिक्र की वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून। पर दुनिया के दो किस्म गखदा यो चे कम दे द सारवी गखदा चे अगर इंसान ता हर वक्त मिलावीगी और यो पर दुनिया के द मार्ग गखदा मरज द चर्क तबतखी हालाल जिकम दी दा इंसान हर वक्त ने मिलावीगी और दा इंतहाई दी सारवी द नजियात कीमती दा नो अल्लाह फरमाई चे द्वेम बदे बंदल चे खुराक मिलावीगी आगा द मारगानो वखे बहुत मिलावीगी। और द्रेम अल्लाह पाक जिकम दे दहूर जिक्र कई वे बंदल वजकम दे द घट स्तरगु वाला हूर मिलावीगी स्तरगे पकी जकी याद के चे द खज़े चे कम दे हुसन दारो मदार द पस्तर गुमान दे चे द खज़े स्तरगे खस्तवी अटोला खस्तकारी और कयो खज़े चे कम दे अरसुम र खस्तवी और स्तरगे चुचे चुचे वी खलक वी यार दा बस बेकार शान तेरा दिल द अल्लाह पाक सवी शान दिल तखान दी और दा सही खबरी दी और वहूरुन ईन दा बजे कम दे घटो घटो स्तरगो वाला भी। और बिया अल्लाह फरमाई विददी हुर मिसाल दा सिदे लक द मलगलरो और दा बदासी वी दा पटे सातली शीवी वी माता सो त मा कबल वेलियो चे अल्लाह पाक हुर जे का पकम खीमा की सातली दा नो आगे जे कम दे सुमर मुसाफत ते अविया मिला मुसाफत पा खीमा के अल्लाह ताला जे कम दे दा हुर सातली दा नो अल मकनून पदे माने बजे कम दे द इंसान लास्ती लगी दिली अल मकनून द इंसान नजर बदे खज़े मानी नहीं लगी दिली द दे खज़े नजर अवलने दा बचा मानी लगी कि पखपल जन्नती खावन मांदी न दा इद्रेम आगा नेमत शो और अल्लाह फरमाई वेदा नेमतु मन बदे बंदल सका वरकोमा कि दप दुनिया की ख अमल करे दे जज़ाअन बिमा कानू यामलून दा नेमतु न बंदल सका मिलावीगी चे दे बंदा पर दुनिया के ख आमाल करी दी। अल्हम्दुलिल्लाह गोड़ा दा जमुंगा नेक आमाल दी अल्लाह दी मुंता रा नसीब किया।
نو الله فرمای وفاکهه مما يتخيرون او میوه له هغه سنه چې دوی بغواړي ولحم طير او غوښه د مارغانو غوښه به کې یاد کی مما یشتهون چې دوی به خوري وحور عين او هوري د غټو سترګو كامثال اللؤلؤ المكنون پشان د ملغرو پټو ساتلی شوی المكنون دا پټه ساتلی شوی دي او الله فرمای جزاء بما كانوا يعملون او دا بدله د هغه څه چې دوی وکول ته بدلی دي د جنت ماحول الله ذکر کوي انتهایی خوبصورت تاسو خپل تصور وکي لک سات د پاره الله فرمای په دنیا کې بنده چې یو مجلس کې کینی نو خلک دوه قسمه خبرې کوي یو بے فائدې خبرې کوي لغوا هغه خبرو ته ویل کېږي چې ګناه پکې نه وي او بے فائدې خبرې وي منګړت د ځان نه خبرې کوي لکه تاسو به جیل سیف الملوک ته چرته لاړ شئ نو الته داخلك ګرځي ویره وی تاسو ته یو واقعه بیانوم خو د دې واقعې به موږ ته 100 روپۍ راکې مونږ تلو مونږ تم کې ناستلو او یو خبره به شروع کړه وی دلته چې کم دی سیف الملوک په اوسېدو او دلته به پری وتراتله بس یو خبره شروع کړه نو دا هغه خبرې دي چې ګناه پکې نشته دی خو بے فائدې دي فائدې هم نشته دی او دویمه چې کم دی تقسیما هغه خبرو ته ویل کېږي چې باغې کې ګناه هم وي لکه مثلا په مجلس کې ناستي او مونږ وی هغه پلان کې داسي او ډنګري داسي غیبت شروع کو نو په دنیا کې دوه قسمه خبره په مجلسونو کې کیږي یو بے فائدې او یو هغه چې فائدې هم نشته الټه به څه شي دا ګناه ده الله فرمایي چې په جنت کې به دا دوانه نه ولا يسمعون فيها دویبنا اور په جنت کې لغوا فزول خبره ولا تأثيما او نه د ګناه خبره خبرې به اوري الا قيلا سلاما سلاما مگر وینا به وی سلام سلام سلاما سلاما یو مطلب ادا ده هر طرف نه به جنتی له کم ده आवाज د سلام کیږي السلام علیکم او پتا دي سلامتی ابي دا به کم ده د جنت نه بغیر چاپیره د باقاعده आवाज کیږي او دویمه مطلب ادا ده په جنتی چې کله جنت کې بل جنتی سره ملاويږي نو دی وی السلام علیکم نو مطلب دا دی چې دا سلام دا په جنت کې هم جنتیانو ته ملاويږي نو د سلام ګور ډیر قدر کوي او یو چې کوم دی زمونږ استاد سلام دی چې دا سلام نه دا خیره دا ګوره لکه سبا چې دا کم ځان ته ماډرن خلک وي نو دی دا سلام بدل کوي السلام علیکم اکثر خلکو بدی کې لام او خړل السلام علیکم نو د دې مطلب دا دی ویزما بدبختی دی وی پتا باندې نو خپل سلام اچوي چې لفظ پکې حرف پکې خړل کیږي نه السلام علیکم سما سلامتی دی وی پتا باندې ګوره دا ټکی د کم زیری دا ګوره د قران ټکی دی نو الله وی په جنت کې بنده د پاره سم ملاویږي خي خبره او خي خبره څه شری الا قيلا سلاما سلاما مگر وینا به سلام سلام واصحاب اليمين او د خلاص خاوندان ما اصحاب اليمين سخب وی د خلاص خاوندان فی صدرن دی به په بیرو کې مخدود به ازغ په جنت کې به بیره وی بیره دا بیره د جنت میوه ده او الله فرمای مخدود د دنیا چې کوم بیره ده په دې کې چې کوم دی ازغي وی سړی په لاس باندې نشي را شو کولی دا چې را شو کې نو د دې لپاره خپل ډنګ وی په ډنګ باندې به وਹੀ نو هغه را پروزي او یا بیره چې کله په خشي دا په خپل را پروزي نو چې کله لاندې دا را پروزي او एकदम اوچته نه کینو دا سوخ پس کم دی دا بیا ایکسپایر شي دا الوای شي الله فرمای د جنت بیره به د دنیا غونتی نه پدې کې بس نه وی ازغي به پکې نه انسان به ځان خپل را شو کوي او دویم کم یو قسم میوه ده وطلح او کیلی مندود قط فقط پہلے پکې سیاد کل بیره دویم پکې سیاد کل کیلا خود د دنیا او د آخرت کیله کې فرق دی
د په دنیا کې چې کمی کیلی دي او د هغې ونې دي نو په هغې کې دننه دا تنه ښکاري لکه دا کیله دلته ده او تنې لاندې ده او دا تنه ټوله ښکاري او غونچکه دلته راځوړنده ده خو الله فرمایي چې ممدود دا به قط په قط باندې دا به داسې د لاندې نه شروع شوي د لاندې نه او دونه به ډکې وي چې د دې ونې دا تنه به پکې ښکاري نه ممدود دې ته ویل کېږي د دې ونې باندې به دومره کیله به وي دومره فروټ به وي چې هغه به چې کم دی بالکل د دې دا تنه به ښکاري نه نو دا صرف به چې کم دی د جنت د کیلو ذکر نه دی په دې کې ټول بوټي راغلل لکه بوټي به دومره ګڼ وي د میوو نه چې په دې کې به د دې بوټي دا تنه به پکې نه ښکاري او بیا په جنت کې یو ونه ده تفسیرونه کې راغلي صحیح حدیث دی د هغې نوم دی توبه او وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی د دې توبه سورې دومره غټ دی چې یو سړی په اسمان دی 100 کاله مزل وکي په اسمان دی نو وی د دې توبه د دې ونې سورې به ختم نشي ګور تاسو ذهن کې تصور کې کوي دا به څونه غټه ونې او بیا په دې کې یو سړی 100 کاله مزل کوي خو د هغې څه به نه ختمیږي سورې نو دا د کیلې د ونې ذکر دی وماء مسکوب او بهیدونکي اوبه به وي وماء مسکوب اوبه به چې کوم دی په جنت کې ارضي کې رواني اوبه د الله تعالی ډېر غټ نعمت دی نو په جنت کې چې کوم دی نور نعمتونه به خو وي خو اوبه به کې خامخا وي اوس اوبه به چې کوم دی څنګه وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث سرفراز خان زفتر سے په خپل تفسیر کې لیکلی دی وی دی جنتی سره به کم دی د سرو زرو کونټې وي د سرو زرو کونټې وي او دا جنتی چې کم طرف ته غواړي بس هغه طرف ته به همسا داسې کې اوبه به داسې روانې شي یو سړی وایي زما اوبه داسې پکار دي به دا همسا به داسې کې اوبه به دغه شانتې روانې شي نو وماء مسکوب دا وسی بهیدونکي اوبه به وي وفاکهة کثیره او میوې ډېرې لا مقطوعات ولا ممنوعات د دنیا چې کومې میوې دي د دې تعلق چې کوم دی د موسم سره دی اوس چې کوم دی یخني ده نو ام پکې نه ملاویږي او بیا به چې کوم دی ګرمي به راشي مالټه به پکې نه ملاویږي نو لا مقطوعات الله وی چې په جنت کې به موسمي میوې بني ان ټیم به میوه وي نمبر 1 او لا ممنوع ته چې کله هم یومونه ته ورنږدې کېږي نو مالک درته ویل که خیال کوه زه درته راشو کوم ته به نه راشو کې د دې کاکا صاحب دا مالټه ولې ګرانه ده هلته سړی لاړ شي نو په 50 روپۍ یو مالټه ده نو هغه خلک دا وینا کوي وي مونږ تاسو نه د دې مالټې قیمت نه اخلو تاسو نه مونږ دا قیمت ځکه اخلو چې دا مالټه ته خپل راشو کې او د دې خپل یو مزه نو مونږ نه چې کم دی د 30 روپو مالټه په 100 روپو ته لاړ شي 50 روپو ته هغې دا خبره کوي دا ته خپله را کټ کې ځکه نو مونږ زیاتې پیسې اخلو نو الله وی جنت کې لا ممنوع دا بني چې نه دا مراشلوا نه بس جنت کې به کول عام اجازه انسان دې چرتم غواړي ځان ته به فروټ را کټ کوي لا مقطوعات چې نه به ختميږي ولا ممنوعات او نه به من کېدي شي وفروش او په فرشونو باندې مرفوعات اوچت کړي شوی کې ان انشأناهن او بشک مونږه پیدا کړی دی خوري انشاء په خاص اندازې سره فجعلناهن ابکارا فجوړ کړلې مونږ دوی پیغلې عربا محبوبه اترابا همزولي د هور ذکر به به وکړو پکم کور کې پکم محل کې چې د انسان د خواهش نفسیاتی پورا کول د پاره خزنه وي هغه کور انسان باندې خون نه ورګي نو الله بار بار دی کیسه کوي د هوري ذکر کوي چې دا یو خاص نعمت ته الله وی نمبر 1 جنتی له چکه مهوره ملاویږي نو نمبر 1 دا به پیغله وي دا سی بني چې دا هغه وجه کم دی د 500 شپېتو کالو بینا پیغله ابکار هغه خزته هغه جنې ته ویل کیږي چې دا بالکل پیغله وي او د دې چې کم دی د شرمګا پرده زایل شي ویني
ته پیغله ویل کیږي افکار بکر نه راوته نو دا بالکل پیغله وي او دویم تفسیر د دې دا دی د جنتی په دنیا کې چې کومه خزه ده لازمه خبره ده دا په 80 کال عمر کې وفات شي نو دا بوډۍ وي نو دا چې کله الله تعالی په جنت کې دی جنتی ته ملاوي نو دا به داسې بوډۍ بني دا به پیغله الله پاک دی بنده ته راولي دا د جنت هغه ذکر دی یا دا چې هوري به کم دی پیغلې وي او دیم تفسیر پکې دا دی د دنیا چې کمی خزي دي نو ما تاسو ته په دنیا کې زمونږه خزه چې مړ کیږي نو یا 80 کالی یا 80 کالی نو دا بوډۍ وي نو دا چې کله الله تعالی په جنت کې جنتی ته ورکی نو دا به داسې 70-80 سال عمر کې بني دا به څنګه دا به بالکل پیغله وي وت الله راولي او عربا اترابا په جنتی دا چې کله وفات شي مثلا اوس یو جنتی دی دا په 100 کال عمر کې وفات شو نو دا چې کله جنت ته لاړ شي نو دا به داسې بوډا بنځي دا به کم دی جنت ته خوځي خو بالکل ځوان بزي نو د انسان ځواني چې کم ده کنه دا 30 کال عمر دی یا 30 کال عمر کې انسان ځوان وي نو جنتی به کم دی په دې 30 کال عمر کې به جنت ته لاړ شي نو عربا اترابا نو دا خزه به هم د هم عمر وي دا څه بني چې خزه د نړۍ زیاته کشري چې په مزاج باندې نه پويږي او دا څه بني چې دا خزه چې کم دی دا نه د 30 سالو نه بری نه دا به د هم عمر وي نو معلومی کی دا چې خزه چې کله د انسان هم عمر وي د زندگی ټیک زکه تیریږي چې دا خزه چې کم دی د خاون په مزاج باندې پوي شي نو الله فرمای عربا اترابا محبوب همزول لاصحاب اليمين دخلاص خاوندانو د پاره ثلة من الاولين دی وړي لپخوانو خلقنا وثلة من الاخرين او ډیر با درستنو خلقنا واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين